छोटा बच्चा लवो 2 दिन का 3 दिन का मुफ्त जगह तो मिल जाते हैं बथेरे जिन्हें शहर बहुत ज़्यादा ने तो 2 दिन का अगर बच्चा होगा तो मरण भी होंगे तो नुकसान नहीं होएगा ना। लेकिन अगर बड़ा तुसी मुर्गा लोगे तो वैक्सीन का नहीं पता होएगा ट्रीटमेंट का नहीं पता होएगा वो भी तुहानू नुकसान होएगा। इनू अंडे वाली मुर्गी बनानी है तो ये ना मई जून के मुर्गी लवो। अच्छा अगर तुसी देसी माहौल ना बनानी है देसी दाने के नाल या देसी खुराक के नाल बनानी है अगर ब्रायलर फीड वाली या अगर अंडे वाली रखनी है ना तो वो वास्ते तुहानू मैं कह रहा कि ये ना मई जून के लवो देसी खुराक वाली मुर्गी। अच्छा फिर अगू जाके 12वें महीने 11वें महीने अंडे देने शुरू होंगे। अगर जी दूसरी ब्रायलर या फीड के नाल तुसी तैयार करनी फार्मिंग वाली वो तकरीबन 4 महीने के बाद जो अंडा देने लग पेगी मुर्गी। जी अलहमदुलिल्लाह पता नहीं सी लेकिन मेरा काम पूरी है नुकसान भी नहीं तो बचत भी नहीं क्योंकि मैं कंट्रोल कर लिया सी बड़ा मशवरा लै के किसी के नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई की हाल है? ठीक ठाक अल्लाह दा शुक्र। जनाब दा की नाम है? उस्मान अरशद भल्ली। उस्मान भाई इलाका केड़ा जे? ए इलाका सियालकोट कुंदनपुर जम्मू रोड। भाई तुसी किन्ने अरसे तू गोल्डन मिसरी दा काम करदे हो पे? मैं तकरीबन 7-8 महीने तो। माशाअल्लाह जेड़ा तुहाडा 7-8 महीने दा तजर्बा है कैसा रहा है? ए काम विच तुसी की हासिल कीता है या हुण तक की कोई नुकसान कीता है? मैं दे विच कुछ जिन्हें गल्लां सिक्खियां ने पहले स्टार्टिंग में काम किया है कुछ सीखना पहले लाजमी होंदा बंदे नूं ठीक है बंदा नुकसान भी करता फायदा भी करते लोग लेकिन है कि पहले मैं ट्राई के तौर पर अगर नवा फार्मिंग का काम शुरू करना है तो वो तुहानू करना पेगा थोड़े अगर चूजे तुम ट्राई कर लो अगर तुम प्रॉपर वैक्सीन या किसी का मशवरा लै सकते हो तो वो मशवरा ले लो तो फायदा तुम काम इंशाल्लाह अच्छा है करो तुम कोई गल नहीं काम तुम करो तो ये फायदा ही फायदा है नुकसान वाली कोई गल नहीं बकायदा अगर फीड के नाल ज़्यादा जिन्ना लूजर होंगे यानी कि बीमारी फीड के नाल पैंदी है वो अगर इन्होंने सियाल के कुरेजा बीमारी होएगी दूसरी इन्होंने एक दाने होंगे तो गर्दन उत्ते सियाल की वजह तुम कह लो कि नज़ला जुकाम फ्लू वगैरह भी लग सकते हैं इन्होंने तो वो होएगा कि तुम वैक्सीन हफ्ते बाद प्रॉपर अगर बीमारी है भी नहीं है तो हफ्ते बाद तुम इन्होंने वैक्सीन करते रहो तो इंशाअल्लाह ताला मैं तो रखी है ना अपने अंडे वाली मुर्गी देसी लेकिन मेरा अपना घर वाला ही माहौल है देसी है मेरा घर है नाल ते देसी मैं तो शौक दे नाल रखे मैं कोई बिजनेस नहीं करता पाया तो इंशाल्लाह काम ठीक है मैंने फायदा भी है ये। अच्छा उस्मान भाई तुसी बड़ी सोहनी गल कीती कोई भी काम है उहदे विच नफा नुकसान होंदा रहिंदा है तुहाडे कोल किहड़ियां कोई ऐसियां गलतियां होईयां ने नवें बंदे कोल गलतियां भी होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ गलतियां तो तुसी बाद चू काबू पा लिया तो तुसी समझदे हो कि ਜਿਹੜੇ नवे दोस्त ने वो गलतियां ना करन? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਠੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ मेरी देसी खुराक है देसी मैं अपने घर दे रखना बाजरा पाने कणक पानी है दलिया चोकर या कुछ हरे पट्ठे होंगे तो वह पाने ने ते अंडे वाली फार्मिंग है मुर्गी मेरी गोल्डन मिश्री ते जेड़ा ना होर यानी तुसी खुराक इन्हां दी देसी रखी है ते इन्हां दे वास्ते जेड़ा माहौल है शैड है वो भी मौजू होना चाहिए मौजू होना चाहिए ते तुहाडा जेड़ा शैड दी किन्नी लंबाई ते किन्नी चौड़ाई है? ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈ 40 फुट ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਤੇ 13 फुट ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਮੁਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ? ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮੁਰਗਾ ਆ ਸਕਦਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੈਡ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇ अगर कुछ लोगों का जिन्हें अपने पिंड के अंदर होगा चार दीवारी के अंदर होएगा जी तो उन्होंने वाशा नहीं लगेगी लेकिन वो तो गर्मी भी ज़्यादा लगेगी यह कि मैं कच्चा छत इस वास्ते रखे मिट्टी पाई सी हालांकि स्लेब का दूसरा छत भी मिल सकता है लेकिन ये बहुत जो टैंपरेचर तुम अंदर वेखते ही पे कोई ज़्यादा ये गर्मी नहीं है ठीक है साफ सुथरा माहौल होएगा तो ना कोई बीमारी होगी ना ठंड भी लगेगी चूजे में तो गर्मी के जिन्ना होएगा ठंडा होएगा तो सियाल जिन्ना गर्म होएगा तो जो बारिश होंगी है उदों तो नहीं मसला होंदा? नहीं बकायदा तो टाइल लगा लो तो छत उत्ते मिट्टी शिट्टी पा के जेल लगा के अगर तुम सीमेंट लगाना चाहते बांस तो सीमेंट लगा लो लेकिन मिट्टी लाजमी होनी चाहिए उत्ते
ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਲਵੋ, 2 ਦਿਨ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਮੁਫਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਥੇਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਚੂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਵੇ? ਤਕਰੀਬਨ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਚ ਲੱਭੇਗਾ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ 55 ਦਿਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫੀ ਚੂਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? 235 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਰੇਟ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ੈਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੂਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ ਤੁਹਾਂ? ਮੈਂ ਲਏ ਸਨ 650। 650 ਚ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਮਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਬਰਾਬਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਲੂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਟਲ ਲੈ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਟੈਲੋਫਾਰਸਿਨ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫੀਡ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁੱਟ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਦਾਰ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲੂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨया ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਅਗਰ ਚੂਜ਼ਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬੈਸਟ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਚੂਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਰਾਇਲਰ ਫੀਡ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਇਲਰ ਜਾਂ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਮੁਰਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਡਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? 6 ਮਹੀਨੇ ਲਏਗੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਮਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੰਡੇ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਮਈ ਦੇ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੰਡੇ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਤੇ ਆਈਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਫਿਰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਦੂਜਾ ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਡੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੰਡੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮੁਰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਾਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਣਾ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ 50 ਅੰਡੇ ਡੇਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਜੇ? ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25 ਮੁਰਗੇ ਹਨ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਡਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਫੀਡ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਲੈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਫੀਡ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਫੀਡ ਪਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਾਲ 1 ਮੁਰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ 5 ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ 4 ਨਾਲ? 4 ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, 5 ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੀਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੈਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੀ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸੇਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਡ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 30-40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਭਾਈ ਮੁਰਗਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੈਨੂਇਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਅਜ਼ਾਫੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਡ ਉਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਦੇਸੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਚਤ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸੇਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਪੈਗਾਮ ਦਵੋ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਕਿ ਥੋੜੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਰਾਇਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀ ਜਾਂ ਮੁਰਗਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕੁੰਦਨਪੁਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੰਮੂ ਰੋਡ ਦੇ ਤੇ ਡਾਲਵਾਲੀ, ਜੰਮੂ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਮੂ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੁੰਦਨਪੁਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਭਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ।